ہم کہتے ہیں دل کی اصل ضرورت لا حیات للقلوب ولا طمانینۃ ولا نعیم۔ امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، اور اس کے ضمن میں امام ابو العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہ بات چھوٹے سے الفاظ لکھے تھے مقدمے میں کہ لا حیات للقلوب، دل زندہ ہی نہیں ہو سکتا، منور ہی نہیں ہو سکتا، ہیلدی نہیں ہو سکتا، جاندار نہیں ہو سکتا جب تک، اور نہ ہی اس میں کوئی نعمت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی اطمینان اور قرار الا بیان تعارفہ، اس حد تک کہ تم معرفت کرا دو اس کو ربہا و معبودہا و فاتحہ، اس کے معبود کے فاتح کی، اس کے مالک کی۔ کس طرح بی اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، صفات اللہ کی بتائیں، افعال اللہ کے بتائیں، اقوال اللہ کے سنائیں۔ تو اس دل کو جو ایک انفینٹ ڈومین سے جہاں سے سکون ملتا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، وہ اللہ ہے، باقی ہر چیز کی حد۔ تو اگر دنیا کی حدود کو، دنیا کی حدود کے اندر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کی حدود کراس کر، تو آپ کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کی اصل میں کوئی حد، وہی آپ کے جگر کے اندر وہ وسعت پیدا کر سکتا ہے، وہی آپ کے کلیجے کے اندر وہ وسعت پیدا کر سکتا ہے، وہی آپ کی برداشت، صبر، محبت، امید، ان ایسپیکٹس کو اتنا ایکسٹینڈڈ گروتھ دے سکتا ہے جس کے اندر بڑے کانسیپٹس اور مفاہیم جم ہو جائیں گے۔ آپ میں جو ایک جملہ کہتا ہوں نا ہمیشہ کہ سینہ کا بڑا ہونا چاہیے، کلیجہ بڑا ہونا چاہیے، جگر ہونا چاہیے، کیسے بڑھے گا؟ یہ انسان اپنے دل کی بڑھائے گا کیسے؟ قرآن کی ایک آیت ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، سورہ رات میں میرے خیال سے، اور اس کے اندر جتنی وادی میں ڈیپتھ اور وسعت تھی اس کے تحت پانی کھڑے ہوئے وہاں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ اور کنایہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے کہ جتنا دل میں گہرائی ہوگی، جتنا دل میں ڈیپتھ ہوگی، جتنا دل کے اندر وسعت ہوگی، اتنا ہی وہ پوٹینشیل اپنے اندر اٹھا سکتا ہے آسمانی چیزوں کا بھی، وحی کا بھی، ڈیوائن کانسیپٹس کا بھی، اور دنیا کی ساری حقیقتوں کو انچ کر کے اس کے اندر جو کچھ بھی پلے گا، اس کے اندر جو معیار بھی اس کے سامنے آئے گا، جو ڈسکوری اس کے ساتھ ہو، وہ سب کا سب جو ہے، وہ سب کا سب اس کے اندر اس لیے آئے گا جب اس کے دل کے اندر وسعت پڑے۔ ہم حقائق اس لیے نہیں جان پاتے، ہم حقیقتوں کو اس لیے جو ہے نہیں انچ کر پاتے، یا ہولڈ کر پاتے، یا کنٹین کر پاتے، یا کمپوز رہ پاتے اس کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا دل بڑا نہیں، ہمارے دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم خدا کی بات کو جگہ دیں، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی بات کو جگہ دیں، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم بڑے خوابوں کو جگہ دیں، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم بڑی باتوں کو جگہ دیں، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی تنقیدوں کو جگہ دیں، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے کرٹیسزم کو بھی جگہ دیں، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم دین کے بہت سے کمپلیکیٹڈ اس میں بھی وسعت نظری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم دوسرے بھائی کو قبول کریں، ہمارا دل اتنا بڑا اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوسرے پوٹینشیل کو قبول نہیں کر سکتے، اس میں اپنے اندر پوٹینشیل۔ تو یہ دل جب بڑا ہوتا ہے تو کس طرح بڑا کریں؟ امیر بن کے کیا یہ بڑا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں رکھ کے یہ بڑا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے مار کے بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، دل بڑا ہوتا ہے غنا کے ساتھ، غنا۔ اور یہ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ جو غنا ہوتا ہے نا، یہ انسان کے دل کو چھوٹے پنے سے آزاد کرا دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر نہ وسعت آ جاتی ہے۔ غنا اس چیز کا کہ یار میں ان چیزوں پر ڈیپینڈنٹ، میری ڈیپینڈنسی اللہ کے اوپر ہے، اور میدان کے اندر میں آیا ہوں یہاں پر کام کرنے۔ جو انسان پہلے سے ہی اتنی بڑی دولت کے ساتھ آیا ہو، اس نے اتنے بڑے اللہ اور اتنے طاقتور اللہ کو جگہ دے دی ہو اپنے دل کے اندر، اس مفہوم کو جگہ دے دی ہو اس نے اپنے دل کے اندر، تو اس کے بعد اللہ کے ساتھ مائنڈ سیٹ جوڑنے کے بعد لوگوں کی باتیں، لوگوں کے مزاج، حالات میں تغیرات، حادثات اور معاملات انسان کے دل میں سما جاتے، کیونکہ اس کا دل بڑا ہو چکا ہے۔ اللہ کو سمجھنا ایک لحاظ سے تو بہت آسان ہے، اور ایک لحاظ سے اس گہرائی کو، اس ڈیپتھ کو، اس ڈپتھ کو سمجھنے کے لیے زندگیاں لگتی ہیں۔ اللہ اتنا بڑا مفہوم ہے، اللہ اتنا وسیع مفہوم ہے، اللہ خود اتنا کہ کرسی اللہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات، جس کرسی زمین آسمانوں کے اوپر وسیع ہے، تو اس کے فیصلے، اس کی باتیں، اس سوچ، اس کا علم، اس کا صبر، اس کا برداشت، اس کا حوصلہ کتنا بڑا ہوگا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ کو سمجھنے کے بعد، اور اللہ کی باتوں کو اتارنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹس سے جڑے ہوئے کانسیپٹس اور اس کے دین کو اپنے اندر اتارنے کے بعد انسان کے کلیجے کو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر بڑی بڑی چیزیں لے لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی دیندار شخص کے اندر بھی یا دنیا دار شخص کے اندر بھی اللہ کا نام لینے کے باوجود تنگی ہے، بخل ہے، تنگ دستی ہے، اور ظرف نہیں ہے، اور وسعت نظر میں اللہ سراپا ظرف ہے۔ اللہ کی ذات کا ایک ایسپیکٹ اگر میں کہوں نا، تو دل کا پوٹینشیل تب بنے گا جب انسان اللہ والا بنے گا، کیونکہ اللہ کا ظرف دیکھ، اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے جو لوگ اللہ، بخاری کی حدیث ہے، میں
सब्र करता हूँ, लोग मुझे मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं, मैं सब्र करता हूँ उस पर। ये नहीं कि वो कमजोरी है अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ने कहा ना, लोग उसको सुबह शाम उसका इनकार करते हैं, उसके बारे में बदजुबानी करते हैं, वो फिर भी उनको खाना खिला। दर्द देखें आप, वसअत देखें। ऐसे थोड़ी हो सकता है इस कायनात को चलाने वाला जो है कहीं उसमें तंग दस्ती हो, तंग नजरी हो। अल्लाह ताला तो मतलब इतनी वसअत है, आप सोच कितना आप सब कुछ अल्लाह को पता है इसने क्या करना है आगे जा, फिर भी अल्लाह सारी राहें खोलता है। 99 कत्ल वाले को माफ करता है, कुत्ते को पानी पिलाने वाली को माफ करता है, और पकड़ने में भी है तो उसूली लिहाज से जब माइक्रोस बोलने पर है तो बिल्ली को नहीं, खाना खिलाने वाले को नहीं, और बड़ी बड़ी बात दरगुजर कर देता है पकड़ने पे, छोटे पे पकड़ने। तो इंसान ने अगर अपना दिल बड़ा करना है, कलेजा बड़ा कर, बड़ा रिस्क लेने की, बड़ी जंग लेने की, बड़ी जंग लेने की, बड़ी बर्दाश्त और हौसला रखिए, तो भाईजान आपको अपने आप को उन तसव्वुरात से जोड़ना पड़ेगा जिसके तहत ही दिल बड़ा होता है। क्योंकि और जब छोटे दिल के साथ अल्लाह के साथ गिल्ला वाले जुड़ते हैं ना, आप देख लें वो दीन में भी फसाद तब होता है जब तंग नजरी और तंग दस्ती के साथ इसी को लोग समझते हैं, और फिर इसके तहत जब दुनिया के सामने वो अपना इल्म लेके आते हैं, इसमें बहुत जो है ना लिमिटेड सोच के साथ वो इतनी बड़ी मखलूक के साथ मामले कर रहे होते हैं, और तभी जाके जो है वो हम वो वसअत नहीं ला पाते अपने फैसलों में और अपने फतवों में और अपनी सोच में और अपनी नजरियों के अंदर। तो दिल में बहुत पोटेंशियल है भाईजान, दिल बहुत लिमिट तक जा सकता है। इंसान को एक एस्पेक्ट से तो अल्लाह ने कमजोर बनाया है, खल्क़ुल इंसान ज़ईफ़, मगर अल्लाह ने इस इंसान को दूसरे जिहत से देखा है तो बड़ा माशाअल्लाह अल्लाह की सबसे बड़ी शानदार बड़ी सूरत क्रिएशन है अल्लाह की इंसान में। बहुत पोटेंशियल है वहां तक पहुंचने का, रब्बना ज़लमना अनफुसना कहने का, इसमें एतराफ करने का पोटेंशियल है, ये भी बड़े दिल वाला कर, इसमें माफी का एलिमेंट है, रिपेंट करने का कॉन्सेप्ट है जो इब्लीस नहीं कर सकता। सबसे बड़ा ही ट्रेडमार्क उस टाइम पे दुनिया में जो है वो तकब्बुर का, वो इसलिए क्योंकि वो दे नहीं सका, दिल छोटा था ना आदम अलैहिस्सलाम को इंडोर्स कर सका और ना अल्लाह की नेमतों को इंडोर्स कर सका। अल्लाह को कहता है क़ौला रब्बी बिमा अग़वैतनी, और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है अना खैरुम। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इतनी छोटी सोच, और अल्लाह को मकाम कहता है। आदम अलैहिस्सलाम की क्लास क्या थी? एतराफ था, एतराफ, और कोई भी अगर गलती खता की निस्बत अपनी ज़लमना अनफुसना, अल्लाह की तरफ बात, अल्लाह को पाकी का सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। अल्लाह को हमेशा बड़े लोग जो हैं, बड़ी हस्तियां जो हैं, वो अल्लाह की तरफ खैर की ही निस्बत करती हैं अपने अंदर। तो ये बड़े दिल, बड़ी जंगें, बड़े मकाम, बड़ी ग्रोथ, बड़ी रिटेंशन और बड़े आइडियाज, और इसको दावत वही देता है जिसके दिल में वसअत, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना, छोटे लोगों के साथ काम करना, अपने दुश्मनों के साथ काम करना, ये बड़े दिल की निशानी। तो बहुत लेक्चर्स दिए मैंने इंसान की सक्सेस के ऊपर, बहुत लेक्चर्स दिए मैंने इंसान को मोटिवेट करने। आज मैंने थोड़ा सा इस बात पे बात की है कि ये सारे काम तब बनते हैं जब इंसान का दिल बड़ा हो। तो दिल में पोटेंशियल बहुत है, गलत होने का भी और सही होने का, लेकिन दिल को बड़ा करने के लिए अब लोग कहते हैं बच्चे हमारे हाथ बैठे हैं कि आज ही मैदान में, नहीं बेटा, पहले अपने, और हो सकता है 40-45 साल आदमी का दिल बहुत छोटा, बहुत लिहाज से उसके दिल में वो गुस्सा ना, वो ट्रेनिंग ना, वो तज़किया ना। इसलिए आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रिफॉर्मेशन के प्रोसेस की बात की तो कुरान क्या कहता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हमने हर बस्ती में अंबिया भेजे, उमर पे, उनका एक ही काम युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। पहला प्रोसेस था तज़किया, प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। दिल को वो ग्रोथ देने के लिए तज़किया और तरबिया करना पड़ता, और तज़किया करना, तरबियत भी दिल की जाती थी, तज़किया सफाई भी की जाती थी, और तज़किया और फिर बीज भी रखे जाते थे उसके अंदर, बड़ी ग्रोथ। तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर चैलेंज नहीं करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को डिवाइन कॉन्सेप्ट्स के साथ अलाइन नहीं करेंगे, अल्लाह के दीन के तसव्वुर के साथ जो अलाइन नहीं करेंगे, और उसके साथ मैदान में नहीं उतरेंगे और बैठे रहेंगे, कुछ इल्म पढ़ के बैठे में आगे नहीं आ रहे, कुछ इल्म पढ़ लिया दीन का नहीं पढ़ना, कुछ ने नहीं पढ़ लिया उन्होंने दुनिया का नहीं पढ़ना, उन्होंने दीन दुनिया पढ़ लिया मगर अप्लाई नहीं करना, कुछ ने अप्लाई किया तो उसको रेक्टिफाई नहीं करना, जो नतीजे आ गए उस पर स्ट्रिक्ट, ये तंग दस्तियां और ये अफराद तफरीद और ये बड़ी इलास्टिसिटी करके दो एब्सोल्यूट एंड लेना, ये कोई बड़े दिल शानी है। बड़े दिल, बड़ी सोच समझ वाले वो होते हैं जो उस डेप्थ को पाते, उस गहराई को समझ सकते हैं, जो दुनिया के अंदर पजल्स को खोलने के अंदर और हकाइक को खोलने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए।